Welcome What's to up, guys? Welcome to another episode. first episode. First episode. That too at once. Yeah. Yeah. ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ കാരണക്കാരനാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I'm gonna start. I'm gonna take your phone right now. Okay. What song you wouldn't want me to find? Your There is- guilty pleasure. My playlist is like an open book. Like, I don't have any guilty pleasure. What only song pleasure. would someone find? അതായത് you do folk metal Yeah. and you do everything related to that. Yeah. അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലീഷേ മെറ്റൽ ഹെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാള് താങ്കളുടെ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് സോങ് വുഡ് ബി കോൺട്രറി ഇൻ ഇറ്റ്? അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു പാട്ട് ഏതായിരിക്കും? Which is most of the things I think. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമോദവനം മുതൽ ബെങ്ക ബോയ്സ്, ബാക്സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ്, ബെസ്റ്റ് ലൈഫ്, റിക്കി മാർട്ടിൻ, അഷർ, 50 Cent, Eminem, അങ്ങനെയുള്ള everything you will അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു find. കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. Yeah. So there's this thing on the internet that says you can actually judge a person by the playlist. I'm not sure about that. Yeah, but ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല. okay. So the question is, അതായത് എല്ലാവരും എടുത്തറിയുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് they are people with ADHD എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അടിച്ചു വിടുന്നത്. Yeah. And I don't think people understand the seriousness of that word. So അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ let's say that okay ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ Yeah. ഇപ്പം ബ്രോയിനെ പോലെ എല്ലാ വിഭാഗവും കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടും? Music lover? Generic top, yes. Yeah. Because I like, see, people say they like all kind of music. That is their obvious. അതെ. But in my case, I think I listen to like whatever I can digest. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഡു യു ടേക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ യുവർ Yeah, yeah. And absolutely. I think not just, I think ഇപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് കംസ് ഫ്രം അതർ ജോണേഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് മെറ്റൽ. ഇപ്പൊ എന്റെ ബാൻഡിൽ TDT-നകത്ത് ഇപ്പം വരുൺ ആണെങ്കിലും അവന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അവൻ കേട്ട മെലഡീസും പണ്ട് കേട്ട ഹിന്ദി പാട്ടും മെറ്റലും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ സുഷിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹി റെയർലി ലിസൺ ടു മെറ്റൽ. ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഐ ലിസൺ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റൽ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഐ നീഡ് എ മൂഡ് സെറ്റിംഗ് ടു ലിസൺ ടു മെറ്റൽ. ഐ ഹാവ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ടുവേർഡ്സ് മെറ്റൽ. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി അങ്ങനെ മെറ്റൽ കേൾക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ there are days where I wake up in the early morning, I listen to Slayer also. So it depends. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫൈൻഡ് ആയ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് മ്യൂസിക് ലിസണർ ഒന്നുമല്ല. I love listening to all the trending music. I listen to a lot of Instagram trending music. But at the same time, I also go deep into indies also. I go very deep into certain countries and check what's their top songs are. So I try to ഒരു wide listening ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ there are things which I personally find it very interesting. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിസണിങ് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. There will be this one song I listen to it for a week, then after that week I can't listen to that song anymore, right? So I don't think ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരാളല്ല. ജനറലി ലിസണിങ് ടു എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ. Yeah. But there will be this one band that I find, then I just go deep Rabbit into hole. it. Yeah. Recently, I found out about The Plot in You. So I'm listening to them every now and then. അതുപോലെ തന്നെ there was this period, oh my god, last year when I found out about novelists. എന്റെ മോനെ ഞാൻ full time I was just listening to novelist. പക്ഷെ there are bands which I always go back to, like Scribe, Aviel, Sky Harbor, Mother Jane. I mean, അതൊരു വീക്ക്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2-3 times I visit these bands for sure. Comfort. Yeah. So അങ്ങനെ like you told me how you all draw inspirations from other songs, right? Yeah. So you started TDT as a two-man project. Yeah. With Varun. Yeah. അപ്പം as an entrepreneur, you founder, you lead a company. Mm. So one thing about in business ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും പറയുന്നത് when you choose a partner, you choose someone who's better at something that you're not. Yeah. അല്ലെങ്കിൽ you're average. Yeah. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ TDT എന്ന ബാൻഡിൽ ഫ്രം a two-man project,
ടു Yeah. വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ. Mm. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മെമ്പറും എന്തായിരിക്കും യൂണീക്ക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? Everyone is better than me for sure. കാരണം എനിക്ക് I don't really call myself a musician because I'm not. But I have a good taste when it comes to concepts, right? What comes to the groove, comes to the punch, comes to the aggression. I have that thing, and my brothers, my band members, they appreciate that also. Right. So it's like a yin yang kind of a situation where Varun brings a lot of musicality and depth in music. Me try to come up with authenticity in the storytelling that we are doing. Nichu Nazar comes with the lyrics, which is like so profound. Even his concepts as well. Even his music, the way he structure the music. Now, when it comes to Sushin, he's really good at soundscaping the whole thing. Even though his title in the band is a a synth guy, but he's more of a creative director when it comes to the sound. So he's the sound guy. Right now, when it comes to Ganesh, he understands the demography of Indian metal and the music scene in general, and a lot of contribution from there. So everyone is like really good at What they're certain things, and all together that magic makes the happens. whole thing. Yeah. So it's not just the band members, also Sangeet, our manager. We consider him as a member of the band. Yeah. Consider him, nalla, he is one of the reason why we are all together. He is like one gelling factor in this whole thing. So yeah, everyone brings their own stuff, but everyone has like a double duty also. Nichu has that music composition skill for TDT in a very weird way. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവൻ TDTക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആൻഡ് ടെക്സ്ചർ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഹിസ് ലിറിക്സ്, ഹീസ് എ ലിറിക്സിസ്റ്റ് also, and he also works as a sound engineer for the band. Now Sushin anangil, he's more of a sound engineer and also producer, and he adds flavor to the whole thing. Varun being like the backbone of everything, he creates the backbone, the structure. On top of it, we all come and do all of this thing. Ganeshന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, he zooms out and thinks how we can actually take this to the next level. When it comes to me, I'm more of a creative guy who designs the visuals for the band, designs how the look and feel should be, how the music videos should be, how the design should be, how the branding should be, and so on. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് in band. Advait, who is not part of the band now, but he used to take care of all the finance, and he used to take care of all the management side of things. Sangeet is also a motivator. He's also manages the band as well. Conceptന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. So Yeah. if I may ask, like, how did you come up with the concept for the song Shiva? Our visual concept and the videography. Yeah. If you were to see the guy who came up with the concept in 2014, Yeah. what would be the advice or like the praise or a criticizing thing that you would give them? ആ 2014 മുൻസിന് ഇപ്പോഴത്തെ മുൻസ് എന്തായിരിക്കും പറയാം? Yeah. So see, I'm very proud of that work, to be very honest. I will start with the song itself. I think during that time, we all used to sit together and compose music. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിക് എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. So it was mainly me, Nichu, Varun, and Sushin. We were leading that, and Rinoy was also there at that time, our rhythm guitarist. So, and it was a very fun process. ആ ശ്ലോകം, ഈ ജടാകടാഹ സംഭ്രണഭ്രമം, that was something which I've been hearing from ചെറുപ്പം മുതലേ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു. അത് ഒന്നാമത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു തെയ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ പൊട്ടൻ തെയ്യം ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു.
അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് നമുക്കതൊരു അതൊരു നല്ലൊരു റിതം, നല്ലൊരു സാധനം, അത് വെച്ചിട്ടൊരു സോങ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം വന്നതെങ്കിലും പിന്നെയാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാവുന്നതും അത് എത്രത്തോളം ഡെപ്തിലുള്ള കാര്യമാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ റിതത്തിൽ നമ്മൾ സോങ് ചെയ്യുന്നു, അത് പകുതിയോളം നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. പിന്നെ ഗണേഷ് ബാൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മുതലുള്ള സാധനം ഗണേഷിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. കാരണം നമ്മള് കൂടുതലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ മെറ്റൽ വൈബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും വരണാണെങ്കിലും മെറ്റാലിക്ക, ടെസ്റ്റമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. പിന്നെ ഗണേഷിന്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ലാംബ് ഓഫ് ഗോഡും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് ഇറ്റ്സ് വെരി എവിഡന്റ് ഇൻ ദ സോങ്. അതായത് തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര ഡെത്ത് മെറ്റൽ സംഭവങ്ങളും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കുറച്ചും കൂടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അത് ലാംബ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെയും ആസല ഡൈങ്ങിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഗണേഷിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ സോങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ വിഷ്വലിലേക്കൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സോങ്ങിന്റെ ശരിക്കും ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത്. സോങ്ങില് ശിവനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാടുന്നത്. ശിവൻ, പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു തെയ്യത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വരുൺ വായിക്കുന്ന ആ ഒരു ലീഡില് ആ ഒരു ചീനിക്കുഴലിന്റെ ആ തെയ്യത്തില് നമ്മുടെ തോറ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ചീനിക്കുഴലിന്റെ ഒരു ഫീല് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിലാണ് ആ ലീഡ്. ഇഫ് യു ലിസൺ ടു ഇറ്റ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചേക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഫീലാണ് ആ സാധനത്തിന്. അത് നമ്മൾ വായിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഈ മ്യൂസിക് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നിച്ചു അത് കുറച്ചും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടി. ശിവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അല്ലാതെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കാണാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ച സമയത്താണ് പൊട്ടൻ തെയ്യം എന്ന് പറയുന്ന തെയ്യത്തിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക്. പൊട്ടൻ തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി പരിപാടികൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ശിവന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കണ്ടത്. ഒന്ന് ഈ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് രാവണന്റെ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സോങ് ചെയ്തത്. രണ്ട് ലെൻസിലൂടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ രണ്ടും ഒരു ഡൗൺ ട്രോഡൻ സൈഡിൽ നിന്നും കാണുന്ന ആംഗിളാണ്. ഇപ്പൊ രാവണന്റെ അതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് രാവണന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അത് കാണാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഈ ശങ്കരാചാര്യന്റെ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും അത് ആ ചണ്ടാളന്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ സോങ്ങിന്റെ എന്താ പറയണ്ട ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് 2007, 2008 സമയത്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിത് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിത് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ട് റെക്സൈഡിനാണ് മിക്സ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു സോങ് ശിവ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സോങ് റിലീസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ആൽബം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2013 ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ റീറെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൽബം വേർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നമുക്ക് ആ സോങ്ങിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വളരെ സർഫസ് ലെവലിലാണ് കണ്ടത്. അതായത് ശങ്കരാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, അപ്പൊ ഒരു ചണ്ടാളനായിട്ട് ശിവൻ അവതരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ചണ്ടാളനൻ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര നോളജ് കൊടുക്കുന്നു, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി പോലുള്ള, അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ശങ്കരാചാര്യർ കാല് തൊടുന്നു, ഈ ചണ്ടാളന്റെ കാല് തൊടുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ജാതീയത അവസാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ സർഫസ് ലെവലിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. പക്ഷെ വെരി റീസെന്റ് നമ്മളിപ്പോ ഈ സെക്കൻഡ് ആൽബം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും നിച്ചും നമ്മുടെ സുഷ്യനാണെങ്കിലും വരുണാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേറെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി എന്താ പറയണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സോങ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 10-20 വയസ്സുള്ള പിള്ളേരായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു 10-35 വയസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം കാണുമ്പോഴാണ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് ഓ ഷിറ്റ്, ഇതിന് വേറൊരു തലമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ശിവ. Because it's Shankaraj, it's basically the Brahminical side on one side, and this is the downtrodden side on the other side. So they can't let Shankaracharya touch the feet of a Chandalan. It has to be a god. So ശരിക്കും അപ്പൊ കാല് തൊടുന്നത് ഒരു ചണ്ടാളന്റെ കാലല്ല തൊടുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ കാലാണ് തൊടുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഈ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പൊട്ടനല്ല, അതൊരു ശിവനാണ്, അതൊരു ഗോഡാണ്.
അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തെറ്റില്ല, അവിടെ ഒരു പൊല്യൂഷനും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, സോ കോൾഡ് പൊല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അണ്ടർ ദ റൂൾസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അണ്ടർ ദ എവ്രി വൺ ഈസ് ഹാപ്പി. റൈറ്റ്. സോ ആ ചരിത്രം അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ അന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഫൈൻഡ് എ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ദർ. വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ആൽബത്തിൽ വി വെർ ലൈക്ക് ബഞ്ച് ഓഫ് ആംഗ്രി ഗൈസ് ലൈക്ക് ഗോയിങ് ആൻഡ് സേയിങ് ലൈക്ക് വാട്ട് ദ ഫക്ക്, ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. Then when it comes to the second album, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രായത്തിന്റെ ഒരു ഇതും കൊണ്ടുകൂടി ആവാം, വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലേയേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. വി ആർ ലൈക്ക് ഓക്കെ, it's not simple as like saying okay he's bad and she's good, or she is bad and he's good. It's not simple as. സോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് TDT, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡൗൺ റോഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചും കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെക്നിക്കലി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോങ് ശിവ, സോറി, ഡെത്ത് വാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ആയിരുന്നു. ഒരു മെറ്റൽ കോർ, സച്ച് എ വൈബ് സോങ്. ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് വി ആസ് ടീനേജേഴ്സ്, വാട്ട് വി ഗോ ത്രൂ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹെൽ വിത്തിൻ ഹെൽ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഴുതിയ സോങ്. ഹെൽ വിത്തിൻ ഹെൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വി വെർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കണ്ണൂർ. Like it's a hell within a hell എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് വാസ് ഹാപ്പനിങ്, ദ വയലൻസ് വിച്ച് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. We were a bunch of kids, we didn't know what was happening, but we were angry at the system, like what the fuck is going on. Right, like democracy is not something which we are able to get the benefit out of. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു, but still we had, I think that's where we started thinking about the system. There some system is not. എന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് we started thinking about politics a little bit. Okay. Yeah. പിന്നെ നാഗവല്ലി എഴുതുന്ന സമയത്ത് we again started thinking about feminism as a concept. Okay. So that was also, so എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഹെൽ വിത്തിൻ ഹെൽ, ശിവ, നാഗവല്ലി, then ആ ഒരു തലത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിയപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി we started reading more, started understanding things more, started seeing things in a different way. Nagavalli was like such a feminist song, feminist side of the story, like because we felt like in Manichitrathazhu, the movie, her side of the story was not told. Appo there was no justice for her, and what if she could come back and tell the story എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ആ സോങ്ങിന്റെ ഒരു വരവ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എഴുതുന്ന സോങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ സോങ്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ മക്ഫൺ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന സോങ് എഴുതുന്നത്, അത് നമ്മൾ പിന്നെ പച്ചയായ രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് UPA ഭരണകാലഘട്ടമായിരുന്നു. I mean now that looks so good because this is so bad, but that time we went through shit. We went through a lot of problems as students, as people who were in the society, who goes to the voting booth and voting. So we had like so many problems that we wanted to talk about. Then we wrote a song called Forgotten Martyrs, which is talking about Karivallur Samaram. അപ്പൊ അങ്ങനെ സോങ്സ്, പിന്നെ KFC എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോങ് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം തലമുറയിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മൾ പറയുന്നു, ബീങ് അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ ഈസ് നോട്ട് എ കൂൾ തിങ്, യു ഫിംഗർ ലിക്കിംഗ് ഗുഡ് ആൻഡ് നോ ടൈം ഫോർ CFC and no time for politics, and you just being in this KFC generation എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ സോങ് വരും. അങ്ങനെ ആ ആൽബത്തിലുള്ള എല്ലാം പിന്നെ ഓരോന്നും ഒരു ഗ്രാജുവലി വി വെയർ ലൈക്ക് റൈറ്റ്, അങ്ങനെയാണ് അത്. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാജുവലി ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നല്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആൽബം എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ആൽബം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സീ ഹൗ വി ആർ പ്രോഗ്രസിങ് ആസ് ഹ്യൂമൻസ്, ഹൗ അവർ പ്രോഗ്രസീവ് തോട്ട്സ് ആർ ഓൾസോ ഷേപ്പിംഗ് അപ്പ്. അത് കാണാം, ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി വരുന്നത് കാണാം. ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ സോങ് ആണ് ചാബിള്ള. ചാബിള്ളയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് വി വെയർ റെഡി ടു എക്സ്പ്ലോർ ദി ആൽബം ടു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആൽബം നിർത്തുന്നത്. ചാബിള്ള സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുന്നതേ മരിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ആ സോങ് വരുന്നത്. So yeah man, so it was not intentional, but I think that defined our politics
പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കടന്നു പോയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഷേപ്ഡ് us. At what point did you understand that people started connecting with your songs? പാട്ടുമായിട്ട് ഒത്തിരി യോജിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയ ഒരു പോയിന്റ് കാണുമല്ലോ. I mean, I don't know politically when, I don't know, even now, I don't know how many people politically align with us, or നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടും പക്ഷെ മ്യൂസിക് മാത്രം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. വി വെൽക്കം ബോത്ത് ഓഫ് ദം. Right, we are happy that that kind of a situation exists for us. But one good thing is that എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം മ്യൂസിക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വി ആർ very old school when it comes to certain things. Right. At the same time, we have like a lot of modern things happening. But both of the party never had a problem with us. They always accepted us. From Bangalore വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും there is old school, new school, war was happening. But both of the, and we will be playing for that gig also. They will be playing for this gig also. They both actually helped us, supported us, loved us, pampered us. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കലി ആണെങ്കിലും. ഐ തിങ്ക് BJP-കാരാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലൊക്കെയുള്ള നമ്മളെ കുറെ ഹാർഡ് കോർ ഫാൻസ് ഉണ്ട്. അവര് നമ്മൾ ഏത് ഷോ എവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നല്ല കട്ട BJP-കാരുണ്ട്. പക്ഷെ they don't really align with our politics, but they really like our music. You told me about your latest album. അപ്പൊ അതില് TM Krishna സാർ വരുന്ന മഹാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടുണ്ട്. സോ ഡിഡ് യു ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ദ സോങ് അറൌണ്ട് ഹിം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾറെഡി കമ്പോസ്ഡ് ട്രാക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവരുവാണ്? സോ സെക്കൻഡ് ആൽബത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ആൽബം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് the second album. From 2014 onwards we started writing. Some of the song was planned for the first album itself, but we didn't have the courage to kind of do it. For example, Monsoon in Kannur, the first version of the Monsoon in Kannur, we wrote it 2012, something like that, but we never developed it to a full song. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാക്ക് ആയിരുന്നു മഹാറാണി. അപ്പൊ മഹാറാണിയുടെ ഏകദേശം ഒരു എന്തോ ഒരു വേർഷൻ, ആ വേർഷൻ ഇപ്പത്തെ സോങ്ങായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ സോളൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ വി ഓൾറെഡി ഹാഡ്. പിന്നെ ആ സോങ് ഏകദേശം ഒന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഒരു 60% ഒക്കെ എത്തിയ സമയത്താണ് ഞാനും സുഷിനും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അകത്ത് TM കൃഷ്ണ, കാരണം വി ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബൈജു ചേട്ടനുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. റെക്സേട്ടനുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ അകത്തുള്ള പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈജു ചേട്ടൻ, റെക്സേട്ടൻ, സാക്കിർ ഹുസൈൻ, അനുഷ്ക ശങ്കർ ആൻഡ് TM കൃഷ്ണ. ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഇവരുടെ കൂടെ. അത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ എവിടെയോ നമ്മൾ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വി ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദീസ് ഗൈസ്. അതിന്റെ അത് ബൈജു ചേട്ടനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, സോങ്ങിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റെക്സേട്ടനെ നമുക്കൊരു പാട്ടിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും റെക്സേട്ടൻ ശിവ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സോങ് തന്നെ ഹി മിക്സ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ജേർണി ഓൾസോ. പക്ഷെ വി വുഡ് ലവ് ടു ഫീച്ചർ ഹിം ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ സോങ് ഓൾസോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഓൾസോ. Anushka Shankar, we were not able to do it, but one day we want to do it. Zakir Hussain, we couldn't, right? And അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ TM കൃഷ്ണ ഒരു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊളിറ്റിക്കലി വി ആർ വെരി അലൈൻഡ് ദാൻ മ്യൂസിക് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ we thought of just reaching out to him. സോങ്ങിന്റെ ഒരു 60% ആയ സമയത്ത് TM കൃഷ്ണ ചേട്ടന് നമ്മള് we sent him a mail and we told him like this is the politics that we are talking about. Even before music we said this is the politics that we are dealing with. This is what we want to do. This is about this is about that. Would you be interested doing it? And he was ready, and he was so kind enough to come and do that for us, and it was such a amazing experience working with him. അതായത് ഇപ്പം when you did that project, musically പുള്ളിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും specific thing that you would
pressure? Like any tip or ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊജക്ടില് ഒരു ഇംപ്രവൈസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ Actually, he never worked with any metal artist before, ഇല്ല even though അതെ he listened to a lot of Judas Priest and Iron Maiden, and he, no, I don't think anybody knows. He listened to a lot of metal. He ഓക്കെ listened to Dream Theater. He listened to Judas Priest and Maiden and all of that. പക്ഷേ he never collaborated with a metal artist, so he had doubts about how to actually start. So പുള്ളി പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു, "Oh, the song is beautiful, but I don't know how to come in. Can you just please tell me like what should I do?" And we are like, ചേട്ടനോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ്, യു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹം ചെയ്താലും മതി, ദാറ്റ് വിൽ ബി അമേസിംഗ് ഫോർ us. So because he was confused about it, he done ഒരു 7-8 versions. ഓക്കെ He sang in English, he sang in Tamil, he sang in Sanskrit, and he sang in some ragas, and it was amazing. അപ്പോ അതാണ് ഞാൻ ട്രഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ആക്ച്വലി, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഇന്റർവ്യൂവിലും, ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ആക്ച്വലി somehow make our fans listen to these tracks that we had to reject. I can't believe that I'm saying this, that we had to reject some tracks, and I still listen to those every day, by the way. Amazing stuff, right? But then finally we had to come together to some common point. So he's like, okay, I'm doing all of this. You guys select what you guys want to do. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു സാധനം കിട്ടിയ സമയത്ത് somehow it docked. And പുള്ളിയുടെ പിന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലിലായിരുന്നു. അതെ അതെ അത് പിന്നെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നു. He elevated that song to a different level. And I even did a listening party for that. Yeah. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ Mm. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു, ഇപ്പം എന്നോട് ഒരു ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, Yeah. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇഫ് യു ആർ ഗോണ ട്രൈ മേക്ക് ഇറ്റ്, എന്താ പറയുക, ഒരു കുറച്ചും കൂടെ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ട് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് വിത്ത് TDT സോങ്സ്? മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല, അത് വരുണും സുഷിനും നിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചീനിക്കുഴൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ആൽബത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അയാക്ക് ആസ് യു ഓൾ നോ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ചീനിക്കുഴലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. എലത്താളം ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് കേരളയില്, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞ് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് there are some amazing instruments out there in a very rural, cultural, devotional ഏരിയയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന കുറെ ചെറിയ ചെറിയ വലിയ വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും വേറെ തന്നെ സൗണ്ടിലുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Really want to explore that. Sitar is something which we always wanted to explore. അങ്ങനെ പിന്നെ സുഷിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹി വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ. സുഷിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിച്ചുവിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഹി വാണ്ട്സ് ടു എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് സൗണ്ട് അ ലോട്ട്. സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിച്ചു ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് ആൽബത്തിന്റെ എല്ലാ ഫീമെയിൽ വോക്കൽസും, പിന്നെ 7 എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ്ങിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാറാണിയിലും കുറെ ഫീമെയിൽ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിച്ചു ആണ്. സോ അവൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ me and Sushin been talking about including tabla in one of the song, like use tabla as like a rhythm in one of the metal tracks, something which we always wanted to explore. Yeah, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. പക്ഷെ ഈ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോക്ക് സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് എന്താ പറയണ്ടേ, അത് ഫീൽസ് വെരി ഫോഴ്സ്ഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ബൈനറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോങ്ങിൽ ഒരു 4 seconds 5 seconds we have used a mridangam and gadam in it. I don't know how many people can hear it, but we have used it. But that song demanded that in that area. But now everyone wants to sound Indian, feel Indian, all of that, because that is one marketing channel. Do you think that ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ do you think they are just becoming generic? ആ ഒരു ഇപ്പം what I feel is that they are trying to get an identity of their own. Yeah. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ശ്രമത്തിനുള്ളിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം എത്താതെ പോകുന്നുണ്ടോ?
അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും എനിത്തിങ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അതായത് when everything becomes unique, then there is nothing unique about it. And then maybe doing the most cliché thing becomes the unique thing. You get what I'm saying? Yeah. Initially, when we were playing on stage, wearing a green T-shirt and singing a metal song, used to be such a unique thing to do. Yeah. Right? But now everyone does that. So we brought back that black thing. So that becomes unique, right? Initially, when we were bringing uh, uh, singing in Sanskrit, or when we were trying to embrace Indianness in our music, that was not considered cool back then, Yeah. right? Like when Mother Jane done it, no, it was not cool. When Avial sang in Malayalam, it was not cool. Right? They made it cool. Right? So, because they wanted to do it, there was no marketing channel available for that at that time. It limited their reach in the beginning. Yes. Right? Later, it had become like, right? So, yeah, that's that. എപ്പോഴും ഈ തിരക്കെതിരെ നീന്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ whatever the mainstream thing is happening. I have no problem people using embracing their roots, music, music influences and everything. But I also see a lot of people intentionally kuttinirakkal all of these things so that it is marketable. Okay. Okay, fine. I mean, I have no problem with it. But if a second album vanna samayathu, we decided that if it's not coming naturally, let's not do it. ഒരു ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, so that it's easy to market. So അതാണ് എന്റെ ഒരു ടേക്ക് അതിന്റെ അകത്ത്. So I'm If gonna people ask want to a do it, cliche question. yeah. So something we see on Instagram recently is that rock and metal scenes are dying. What do you think about it? I don't think so. It's just that people are not. Maybe the algorithm is not really supporting that. Right? Maybe people are not getting that exposure on, because there are a bunch of bands out there. If you actually put a little bit of effort to find these artists and musicians, you will find it. Yeah. It's not like rock is dead. Your taste for rock is dead, maybe. Right? And also, കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെക്നോളജി മാറുകയാണ്. I'm sure when there was electric guitar out there, for the first time, people were like, okay, rock is dead. This is not the real rock and roll. And it keeps on going, right? Like, I remember when TDT used laptop on stage, a lot of band never used to take laptop on stage. And we used to, to have the soundscape, we had to use certain VSTs and everything. And we had to have ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ലാപ്ടോപ്പ് ബാൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Now it is a very normal thing. Yeah, it is. Right? Now when people use backing track, that's a big issue. So അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. But at the same time, rock is not there. But at the same time, I also see why the industry is pushing singer-songwriters and rapper producer, because it's easy to market. It's logistically it's easy. Right? Say you are getting 10 lakhs for a gig. Right? If it's a rapper and a producer, the equation is very clear. Yeah. Okay, we do 60-40, 50-50, 40-30, whatever. You get 10 lakhs with a band which is like 6 members plus manager plus sound guy and everything. Logistics doesn't work, right? Even for the record label, even for the industry, even so. അതുകൊണ്ട് ഫോർ ബിസിനസ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേഴ്സസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു റാപ്പറിനെയും പ്രൊഡ്യൂസറിനെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഉഗ്രൻ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാം. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ TDTനെ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ മുംബൈ ഡൽഹി ടോർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് തന്നെ നമ്പേഴ്സ് വെയർ നോട്ട് റിയലി ആഡിങ് അപ്പ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 6 പേരും ഒരു സൗണ്ട് മച്ചാനും ഒരു ലൈറ്റ് മച്ചാനും ഒരു
വിഷ്വൽ ഗായും പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്കിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു 10-12 പേര് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പേയ്മെന്റ് അവിടെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയി. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി അധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫോർ ദെൻ. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ റോക്ക് ഇസ് ഡെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ലിസൺ, if you actually put some effort to go deep inside and search for some artists and musicians, amazing stuff is happening. So I recently did a video about Billboard coming to India. So Billboard actually announced its entry to India. And most of the comments that came were that, okay, they are gonna push ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പുഷ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം what do you think about Billboard coming to India and how do you think it's going to support artists? Who's coming to India? Billboard. Oh, okay. I don't know why you had that thought that they will support indie ഞാനല്ല, artists. എനിക്ക് വന്ന കമന്റ്സ് ആയിരുന്നു. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അത്. ഐ തിങ്ക് ഇൻ ജനുവരിയുടെ തുടക്കത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 2026 തുടക്കത്തിലാണ് ബിൽബോർഡ് എൻട്രി അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് എ വീഡിയോ സെയിങ് ദാറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ വെയറിലേക്ക് ആ ബിൽബോർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റലിനെ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല, കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ മറ്റു ജോണറുകളിലേക്ക് അവർ നീങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പലരും ഇട്ട കമന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് വേ. ഇപ്പൊ ബിൽബോർഡ് ഇന്ത്യയിൽ എൻട്രി കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഉള്ള യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സീ ഇറ്റ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സപ്രസസ് മെറ്റൽ, ബട്ട് ഓവറോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അതെങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടാ. കാരണം പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇപ്പം like Think Music supporting our album even now even at this moment I'm still like what the hell എന്നുള്ളൊരു മോഡിലാണ് ഞാനായാലും എന്റെ കൊളീഗ്സ് ആയാലും കോംറേഡ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും. like what, they paid for your music videos and they supported you releasing the album, why, how, ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത്. Right, because ഒരു റെക്കോർഡ് ലേബിൾ ഒരു മെറ്റൽ ആക്ടിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കെയോസ് ഒക്കെ പോലുള്ള ബാൻഡ് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം സമരമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അവരൊക്കെ എന്താ പറയണ്ട, അവരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയണ, എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ആണ് അവരുടെയൊക്കെ. ആ ഒരു ബാൻഡ് അത്രയും വലിയ ക്വാളിറ്റിയില് ഇപ്പം 3 ആൽബം. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്, യുനോ, എവറിത്തിങ് ഈസ് DIY, പണിയെടുത്ത് വേറെ റിസോഴ്സ് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ when it comes to TDT's album, Think Music were able to come and help us out. അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. We hardly have any followers on Instagram. We do like maximum 4-5 shows a year. It's not like everyone knows us. Nothing, but purely out of passion, മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ടൊക്കെ അവര് ചെയ്തു. പക്ഷെ അങ്ങനെ എത്ര ലേബിൾസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം അത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി അൽഗോരിതം, ആൻഡ് you get what you deserve also. Means if you are finding music through Instagram reels, then that's what you deserve. Right, because algorithm is deciding what you are gonna listen to. So that's why most of the music sounds the same also. Can't really blame it. An algorithm starts supporting it, and everybody, all the other artists thinks that okay, this is what's trending, so we need to make more music like that. So they are making music for the algorithm, and algorithm supports that. Then everything becomes such a formula, right? That's why ആ ഒരു പ്രശ്നം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്, പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊന്നും റീൽസ് ഒന്നും ഇടാൻ വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ കഴിവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാൻഡിന് ഒരു ലോലപലൂസ പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് വായിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നു. ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെയുള്ള മിറാക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ അതൊരു മിറാക്കിളാണ്, അല്ലാണ്ട് അതൊരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി പ്യൂർലി മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ്. ആൻഡ് what is merit is also a questionable thing. എന്താ പറയണ്ട, നാടോടുമ്പോ നടുവയോടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വി ട്രൈഡ്
our level best to fight against the algorithm. I don't know for what joy. I don't know. ഇത് ആരെ തോൽപ്പിക്കാനാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ when they said, when I say they, I don't mean Think Music or anybody. Like I'm talking about the ask from the music industry itself. When they are saying that, okay, your first 2 seconds needs to be punchy enough so that people will listen to it. listen to it. And we are like, okay, we're going to make a song with 4 minutes intro. And that's going to be just acoustic. That's how we wrote Monsoon in Kan. Right? When they said your first track in the album needs to be very catchy, your best song should be there. I was like, no, we're going to put like Chini Coral and if we're going to make the most darkest sound possible in that track. Alright, so we done stuff like that. Maybe the rebel in us wants to do stuff like this. It comes with its own consequences also. Algorithm might not push it. But this algorithm, all this formula can change later also. I remember when we were finishing the first album, Gent was like such a trending thing. Everybody was trying to be either Periphery or a Meshuga or, you know, all of that. That's not the trend now. You know, I mean, obviously, I really respect these bands, but that was, if we ride that trend, now we would have been like outdated. Right? Similarly, I hope one day all this algorithm and everything might get changed. Like now I've just read somewhere that MySpace is coming back with a social platform where algorithm doesn't exist. Yeah. Right? So who knows? We are not making music for today. Right? I mean, ഈ 2014 നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആൽബം ഇറക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാർ ആ ആൽബം ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? അതുപോലെ ഈ ആൽബം ആണെങ്കിലും ചിലപ്പം ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാര് കേൾക്കുന്നത്. But at that time, I want people to say, okay, they were an honest band. They have, at that time, in their situation, whatever the limitation they had, they done good job, or at least they tried to be honest musicians. Yeah. You got like 8 Rolling Stone awards in India. Yeah. And then you guys went on hiatus. Yeah. For a very long hiatus. Yeah. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ മ്യൂസീഷ്യൻ വേർ ദർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ യു ഡിസൈഡ് ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോണ വർക്ക്. Yeah. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടോ? Yeah, yesterday, day before yesterday. Like, not just at that time. Like, you know, like, കഷ്ടപ്പാടാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റാപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പ് ഇൻഡി ആർട്ടിസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ലൈം ലൈറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറൊരു ഹൈ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ദിസ്. മനോരമ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം എടുക്കരുത്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ സൈഡ് ആരും എപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും പറയണം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ വെയിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ആരും സംസാരിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ TDTന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ TDT കോർ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മൈസെൽഫ്, everyone. Like, dude, we've been doing this for like more than 15 years. And every time we go there, more than happy moments, it's all struggles. മനസ്സിലായില്ലേ? പൈസ അവിടെ കൊടുക്കണം, ഇവിടെ കൊടുക്കണം, അവിടെ ഇതാക്കണം, മറ്റേ പൈസ ഇല്ല, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഷോ ചെയ്തു, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നു, 5 ലക്ഷം ചെലവായി, അപ്പൊ 1 ലക്ഷം കടം, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഷോയിൽ തീർക്കണം. ആ ഷോ വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു, അപ്പൊ അവരുടെ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ആൽബം ഒക്കെ ഈ തിങ്ക് മ്യൂസിക് പൈസ തന്ന സമയത്ത് വി തോട്ട് ഓക്കെ ഫൈനലി ഒരു ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ് വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങാൻ ഒരു 100 രൂപ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് തിങ്ക് മ്യൂസിക് തന്ന പൈസയുടെ മേലെ വീണ്ടും കീശയിൽ ഒരു 10-12 ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ആ കടം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ആയത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ബ്രേക്ക് ഇവൻ ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പുറത്തുള്ള കടയൊക്കെ വീട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇനി ഉള്ളിലുള്ള കടമാണ് തീർക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ സുഷിനാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും വരുണാണെങ്കിലും ഗണേഷ് ആണെങ്കിലും അദ്വൈത് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നിച്ചു ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇതിന്റെ അകത്ത് പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പൈസ ചില്ലറ പൈസയല്ലല്ലോ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യണം. ടീഷർട്ട് വിൽക്കണം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ടീഷർട്ട് വിറ്റ് കുറച്ച് കാശാക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഫിസിക്കൽ വൈനെല്ലാം ഇറക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇറക്കി കുറച്ച് കാശാക്കണം എന്നുണ്ട്. എല്ലാരും ഇട്ട പൈസ അതിന് ചിലപ്പോ ഒരു 1-2 വർഷം എടുക്കുമായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പരിപാടി. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഭയങ്കര ഇത് എത്ര കാലം, ഇത് 10-15 വർഷമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേ, പിന്നെ ഈ ബാൻഡിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിലും ടെക് ആണെങ്കിലും എല്ലാരും കീശിന്ന് കാശിട്ടിട്ടല്ലേ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ആൽബം ചെയ്യും, മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ടു ഡു എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അതിന്റെ ഇടയിൽ വി ഗോ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ്, വി ഗോ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്, എവരി വൺ ട്രൈങ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ് ആൻഡ് കരിയർ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന, പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം ഈ ബാൻഡ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി നെവർ സ്ക്വീസ്ഡ് എനിബഡി. നമ്മൾ മെറ്റൽ വായിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോ അടുത്ത ആഴ്ച പാട്ട് എഴുതിയില്ല പരിപാടി നടക്കൂല അങ്ങനെ പറയാനുള്ള, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു സ്പേസ് പരസ്പരം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് നെവർ ഫെൽറ്റ് വെരി ഫോഴ്സ്ഡ്. വൈനൽ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രീമിംഗ് വേഴ്സസ് വൈനൽ റെക്കോർഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വൺ വിൽ യു സപ്പോർട്ട്? ഫിസിക്കൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പോലെ വാക്ക്മാൻ മെമ്മറി കാർഡിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ലിസണിങ് വേഴ്സസ് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീമിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ വിച്ച് വൺ വിൽ യു വുഡ് സപ്പോർട്ട്? Obviously physical. So Pineapple Express recently released a track called Pineapple. And I was listening to that almost every now and then. Okay. And I was addicted to that track. While driving, while showering, while working, I was listening to that track. Day before yesterday, it's not there. It's not there in my Apple Music. What do I do next? I want that song. It is not there. Right? This could happen to my entire library. And the music that I've been collecting on Apple Music for the last 10 years can disappear just like that. Right? If Pineapple Express or like any band you take, say Avial, Avial is having a beef with Spotify or Apple Music, is good enough for them to ban them from their platform. Then what will I do? If I don't have a CD, what will I do? How do I access that band? അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. സോ ഐ തിങ്ക് എസ്പെഷ്യലി ജെൻസി, the new folks out there, they are craving to own something physical and real. That is very evident in everything. When it comes to production also, when everything is like so crystal clear, anybody in the bedroom can make like such a, then people crave for something warm. People crave for, that's why I really love the latest track from Scribe. Sounded so good because it's not crystal clear production. And I told them also like, wow, like it sounds so good because it sounds so real. Right? And then now people are going back to the wired headphones. People are trying to buy CDs. People are trying to buy vinyl records. Sangeet, our manager, he started a new company called Circus Records, and he's helping Indian bands to press records and release it and make it accessible for everybody. I myself got into vinyls, and I recently bought a vinyl player, started collecting vinyl records and everything. I feel good, man. Like I can listen to, like nobody, like if I have electricity, I can access that music. Right? Which is, I own that thing. Yes. And it's been a while since we stopped believing that nothing is our own anymore. PlayStation is like stopping physical CDs. Yes. I mean, they can control what we do with it.
Right. So it's so sad. Very So, much. but I'm glad that. But I was talking to Vasu. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് പാരഗണിൽ പോയ സമയത്ത് ചേർച്ച് സ്ട്രീറ്റില് അവൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഉള്ളിവടയും മറ്റേ കാപ്പിയും കുടിക്കായിരുന്നു. And I had like a very long chat with him. It was wonderful. I love that dude. So he was telling me that, bro, like in Europe, things are very different. Mm. You know, people prefer vinyls and physical things more than this streaming and like ഇത് കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. You know, it gives us confidence to continue with this thing. Yeah. You know, so yeah, and also the quality also, man. Like I listen to TDT album. I mean, I have to play music for other folks. Mm. Coming home, they'll be like, okay, play TDT. So it's very accessible in Apple Music. So I played in Apple Music, and I also got used to the sound of this thing. And the other day, for some joy, because my car has a CD player, Okay. and I put like TDT, and കാറിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്കിലാണ് ആൽബം കേൾപ്പിക്കുന്നത്. Then I played the CD version of the album, and I was like, wow. It sounds like we remastered and remixed, and it sounds so beautiful. I can hear everything. I sounded good. My vocal sounded good, and I was like, "Wow, this is the actual quality of the track, which I kind of forgot." Right? How fucked up is that? If you are going to start TDT in 2026, Okay. what would you have done differently? That's a great question. I would have been like little more kind to myself and to my bandmates. Okay. Kind in the sense? Because I used to push everyone unnecessarily. And I think maybe my bandmates got hurt in that process also. Okay. And I got hurt in that process as well. But it was all coming from a place of love towards the band and passion towards the band. But I was not mature enough to understand everyone has like a different story, and everyone is main character in their own story, and we are all side characters. Yeah. I would have respected that. And I would have built I would have cherished every moment that we had, good ones and the bad ones, because that make us who we are later. Yeah. That was a big learning for me. Not just in music. I have taken that learning whenever I start something new. For example, here I've joined a new startup. We are building something from the ground up. And I always tell that I know this is a struggle now, but this is the story we're going to talk about later. Right? So, yeah, cherish every moment. Enjoy everything. When you are small scale, big scale, when people appreciate you, when people hate you, all of that things combined together is making us who we are. Yeah. So enjoy every bits and pieces of it. For example, when we used to take KSRTC bus from Kannur and sit in that local KSRTC bus and go to Andhram and play a show, or we sit near the toilet in the train with a newspaper on the floor and sleep without anything, like on the ground on the floor. We thought that was such a struggle. We thought that was such a bad time. But in hindsight, it's not. Those were the best days. When we fought together, fought each other, all those things were like great time. I really miss those days where we all could be
where we could talk to each other without worrying about how other person. Thought about Yeah, voice. Yeah. you know what I'm saying, Yeah. right? So yeah, I would. That's the only thing, man. Apart from that, I wouldn't change anything else. Mm-hmm. I think musically, how we grew up together as brothers, as musicians, Mm. as people who are aware of what's happening outside, Yeah. how politically aware, educated we are. All Mm. of that part, I'm so happy and proud. I wouldn't change a thing. But yeah, cherishing those moments and keeping everything together, Mm-hmm. loving each other more. That would have been. I'm not saying like currently we don't do that. Mm-hmm. It's just that now we have a lot of other responsibilities, a lot of things to take care. We have a career, we have family, we have wife, we have uh, all of that. So Mm. that is the only thing. Yeah. That's just it. അപ്പൊ അങ്ങനെ I don't think that whatever I said makes sense for a lot of people, but people who are in a band or people ever try to organize a group, they will understand what I'm talking about. yeah. Because people changes. അതെ And ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്നില്ല നാളെ. അതെ ഉറപ്പായിട്ടും. അല്ലെ? അതിപ്പോ ഏതിൻ്റെ അകത്താ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉം. ഇപ്പം നമ്മൾ 21 വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25 വയസ്സിലോ ഉള്ള ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയും അവയർനെസ്സും എഡ്യൂക്കേഷനും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു 30-ലും 35-ലും 40-ലും. അതൊക്കെ മാറാം. അതെ അതെ ഇറ്റ്സ് ലക്കി ഇഫ് ബോത്ത് ആർ ലൈക്ക് സംഹൗ അതെ സിങ്കിങ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ടുഗെദർ, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാൻഡ്മേറ്റ്സും. ഇന്നുണ്ടാവുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ ആവണമെന്നില്ല നാളെ. നാളെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെ? അപ്പോ ഐ ആം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദാറ്റ് me and my brothers were able to do this for these many years together as a group without killing each other. So I'm happy, I'm grateful for that. So I would have cherished those moments. I would have respected those moments. Yeah, that's all. what advice would you give to a new band? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണൽ Yeah, that's a very personal thing. to you, But, yeah. but very technically ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ I will say no to anything. I mean, I know there is two school of thoughts when it comes to the promotion. How do you use algorithm? How do you use Instagram? How do you promote yourself and all of that? There is like, use all those things as tools, right? I mean, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, like, if electricity is gonna help with your music, use it. But be authentic about it and be honest about it. Similarly, if there is a new technology, if there is a new uh, school of thought, if that's something which is you like, then you do it. It's fine. If you can renovate something, do it. Don't say no to anything. Also, try to figure out a way to make this for a long time. That's something which I always tell people. Whatever you need to do or whatever you need to take care so that you can do this for some more time rather than ഇങ്ങനെ വന്നൊന്ന് കത്തി തീർന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാതെ അത് കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ബാൻഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായ കുറെ സഖാക്കളും കോമ്രേഡ്സും നമ്മളെ കൊളീഗ്സും ബാൻഡ്സും മ്യൂസീഷ്യൻ കുറെ പേരൊന്നും ഇന്നില്ല. അവർക്ക് അതൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് പല പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ യു നീഡ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബാൻഡിലുള്ള എല്ലാരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാൻഡ് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ജോലി വേണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഈ ജോലിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ആയിരുന്നില്ല. ബാൻഡ് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ജോലിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. മനസ്സിലായില്ലേ?
പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഉം. നമ്മുടെ, അതായത് നമ്മൾ നന്നാവേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമായി ബാൻഡിന്റെ ഒരു ആവശ്യമായി തീർന്നു. അതായത് വെൻ യു ആർ ഹാപ്പി ദെൻ ഓൺലി മ്യൂസിക് വിൽ ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തിയപ്പോഴും ഓക്കെ വി നീഡ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് അവർ കരിയർ, വി നീഡ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പരിപാടി. അതിപ്പോ ഒരു 10 വർഷം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇനി എല്ലാ ബ്രേക്ക് എടുക്കാതെ ഇത് കട്ടൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഒന്നുമില്ല, മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റും, അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇനി എല്ലാ പേഴ്സണലി ജോലി എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഗാനമേള നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ലേവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഈ സാധനം അവിടെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് ഇത് വേറെ ആരും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ, നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ വാട്ട് എവർ മീൻസ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് എ വേ ടു മേക്ക് ദിസ് തിങ് ഗോയിങ്. അത് കൊണ്ടുപോവാന്നുള്ളതാണ് മീൻസ്. ചുമരുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ചിത്രം പറ്റും. അപ്പൊ വരയ്ക്കാൻ ചുമരിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ആദ്യം ചെയ്യുക, അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും. അതാണ് എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രെൻഡ് അൽഗോരിതം ഒക്കെ ശരി, പക്ഷെ ഡോണ്ട് സബ്മിറ്റ് എവറിത്തിങ് ടു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? Try to be yourself, don't try to be like somebody else because that's what's trending, because that will change tomorrow. Try to be. So I have one more question. Yes. So you told, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക് ആസ് ടൈം ഗോസ് പീപ്പിൾ ചേഞ്ച്, പീപ്പിൾസ് ബിലീവ്സ് ചേഞ്ച്, മനുഷ്യൻ വളരുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതെ അതെ അതെ. ഇപ്പം ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ആസ് എ മാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ, ഇപ്പം എന്തായാലും TDT തുടങ്ങിയ സമയത്തെ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്നത്. സോ ഈസ് ദർ എനി സോങ് or any concept that was in your mind that you won't do today? I won't do it. അതായത് അന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും, അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ശിവ ഒരു സർഫസ് ലെവലിലാണ് അന്ന് കണ്ടത്. Somehow it worked out though. It still has that soul in it. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ any of the concepts or any of the songs that you wrote or sang, ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മുൻസ് എന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന TDT song. അതിന് മാത്രമൊന്നും സോങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഐ തിങ്ക് ഹെൽ വിത്തിൻ ഹെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ്, അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ വേറൊരു തലത്തിലുള്ള ഒരു ആശയമൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് കൊടുക്കാമെങ്കിലും, അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് എഴുതിയ സമയത്ത് നമ്മളത് ഭയങ്കര കുറച്ച് ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ട് എഴുതിയ സോങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ലിറിക്സിലുള്ള ഒരു സാധനമല്ല, നമ്മൾ അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ, വയലൻസ്, എന്താണിത്, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സോങ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മളത് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ വിഷയം. എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി എനിക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ TDTന്റെ ബാക്കിയുള്ള സോങ്ങിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സോങ്ങൊന്നും TDTന്റെ ഇതെന്ത് അലമ്പ സോങ് ആണ്, എന്ത് ക്രിഞ്ചാണെന്ന് തോന്നിയ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഓടിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല. ഇപ്പൊ പുതിയ ആൽബത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു അധിക കണ്ടമാന സോങ്സ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ല. I mean, I would have done music video of Shiva differently. I'm still proud of that project, but I would have gone കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ അത് ചെയ്തേനെ, instead of showing ourselves. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സീനുണ്ട്, ലൈക്ക് ഈ ശങ്കരാചാര്യർ is touching the feet of when Shiva shows the whole thing, and we replaced Shiva with ourselves there. ending അല്ലേ? So we are standing there. So അന്ന് നമ്മള് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വി റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഡൗൺ ട്രോഡൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡൗൺ ട്രോഡൻസ്, വി റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും
ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ വി ഷോയിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വി ആർ ഗോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ടെക്നിക്കലി പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് അജണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായി മാറിയത്. അത് പക്ഷെ ഈ ഒരു വായന കൊണ്ട് തോന്നിയാണ് അത് ചിലപ്പോ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ്ലി. അത്രേ ഉള്ളൂ. മനോരമയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓ ചെയ്യാം ചെയ്യാം. So what Okay. actually happened on that? Yeah. You came on a live and you said, okay, ഞാൻ പരിപാടി എല്ലാം നിർത്തി. No. Ah. That's not what happened. So, what I was trying to do is that I was trying to make a sarcastic video about, you know, how when people quit smoking and drinking, they come online and they say, okay, let me talk about the before and after. And I was trying to make a fun of that thing. So, I said, okay, it's supposed to be a very sarcastic video where I say, okay, my skin got better, but something else is also happening. I stopped using calculator app on my phone, but I started using calculator app on my laptop a lot. I stopped taking cabs. I'm taking more metro, something like that. Then I also said I stopped biting people on the road. That used to be like one of the thing I used to do. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര റാൻഡിങ്. ഐ തോട്ട് പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ഇറ്റ്, ബട്ട് മനോരമ ഡിഡ്ന്റ്. സോ ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, അത് മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് മുൻസിപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കടിക്കുന്നത് നിർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്ക്, യു യൂസ് ടു ഹാവ് സം പ്രോബ്ലം, ഇസ് ഇറ്റ്? All the relatives started sending that screenshot and people thought I was being real about it. A lot of people watched only like the first half of the video, so they really thought I'm ranting about that thing. And the way they portrayed is that, you know, I used to be like a junkie. Oh, yeah, I do remember Yeah, that. I used to be a junkie. Now he is getting better. എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എഴുതിയ സമയത്ത് അത് it affected me a lot actually. So that's what happened. I saw that. Like That was too funny. ആഞ്ജനയുടെ FYP ലായിരുന്നു. Yeah. So I was like reading it, okay, once stop doing that. Yeah. Crazy. So ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വരെ കണ്ടതിൽ thank you. So I mean, I know there was no direction as such. I was just keep ranting. But ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. yeah. Again with Muns again. Like അത് തന്നെ. Thank you so much for the chat, man. I really appreciate the chat because Questions ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. adondalla, like more than questions, like the conversation was like very honest and very real. I mean, this is how I would talk to a friend, and this was a very friendly chat, and I was trying to be as honest as possible. So I really enjoyed the chat. Thank you. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് നന്ദി. Yeah.